Hi my dear friends, today we discuss about the journal, how to prepare journal. So basically we are preparing the journal, so depending on the three accounts. Okay, basically the accounts there are three types. So first one personal account, second one real account, third one nominal account. Okay, so personal account rule: debit the receiver, credit the giver. Okay, and real account rule: what comes in debit, what goes out credit, right? And third account nominal account. Nominal account rule, first rule: all expenses and losses debit, and second one: all incomes and gains credit. Okay, remember, right? So first of all we are preparing journal. So journal pro forma, how many columns are there? Total 5 columns are there. So listen, so pro forma, journal pro forma 5 columns are there. So first column and this is the pro forma of journal. Okay, so first one, second one, third one, fourth one, fifth one. So 5 columns are there. First column is date, first column is date, second column is particulars. Okay, particulars. Third one LF number, third one LF number. Fourth one debit amount, debit amount. Last one, fifth one, credit amount. Okay, right? So we preparing journal. How to prepare? First column is a date, second column particulars. Okay, and third column LF number. LF means ledger folder number. Okay, right? This is the debit amount. Okay, this is the credit amount, right? Journal, right? Right. జర్నల్ అంటే ఏంటంటే చిట్టా అంటాం తెలుగులో. ఓకేనా? సో జర్నల్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే మనకు మొత్తము 5 కాలమ్స్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ కాలమ్ని ఏమంటామంటే డేట్ అంటాం. ఓకేనా? సెకండ్ కాలమ్ని పర్టిక్యులర్స్ అంటాం. ఓకే, మూడో కాలమ్ని, థర్డ్ కాలమ్ని ఎల్ఎఫ్ నెంబర్, ఫోర్త్ కాలం డెబిట్ అమౌంట్, ఫిఫ్త్ కాలం క్రెడిట్ అమౌంట్, రైట్? సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ taken here some transactions of 6 transactions are there. So first transaction means Ravi started business with cash. Okay, first one, Ravi started business with cash. How much amount? 50,000 rupees. Okay, Ravi started business with cash 50,000 rupees. ఇక్కడ ఇది ఏంటంటే రవి అనే ఒక పర్సను బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేసిందంట. దేంతోని అంటే ఒక 50,000 రూపీస్ అమౌంట్ తోటి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాడు. ఓకేనా? సో రవి స్టార్టెడ్ బిజినెస్ means capital. This is the capital. Okay, started business means capital. అంటే బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేయడం కోసం తీసుకొచ్చిన అమౌంట్ని ఏమంటామంటే క్యాపిటల్ అంటాం. ఓకేనా? స్టార్టెడ్ బిజినెస్, రవి అనేవాడు తన బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడం కోసం 50,000 రూపీస్ క్యాష్ని తీసుకొచ్చాడు బిజినెస్లోకి. సో ఇక్కడ చూడండి, మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం వీఆర్ ఐడెంటిఫై ద 2 accounts. ఫస్ట్ అకౌంట్ cash. Cash is a asset. Asset goes to real account. Asset goes to
real account. Clear? And capital is a personal account. Personal account goes to capital is a personal account. Okay, so capital and cash. So basically cash is a asset goes to real account. According to real account rule, what comes in debit, what goes out credit. Okay na? Right. ఇక్కడ చూడండి, రియల్ అకౌంట్స్ రూల్ ఏంటంటే మీకు క్యాష్ వస్తేనేమో డెబిట్ చేయండి, వాట్ కమ్స్ ఇన్ డెబిట్, ఏదైనా వస్తే డెబిట్ చేయండి, వాట్ గోస్ అవుట్ క్రెడిట్, ఏదైనా పోతే క్రెడిట్. ఏదైనా అంటే వాట్ మీన్స్ క్యాష్. సో క్యాష్ కమ్స్ ఇన్ ఆర్ గోస్ అవుట్. ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, రవి స్టార్టెడ్ బిజినెస్ విత్ క్యాష్. రవి అనేవాడు 50,000 రూపీస్ క్యాష్ తోటి 50,000 రూపీస్ క్యాష్ని బిజినెస్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాడు, తీసుకొస్తున్నాడు అర్థం. ఓకేనా? సో క్యాష్ comes in our business. Cash comes in our business, right? So cash comes in. So according to real account rule, first rule comes in debit. What comes in debit? So cash is a debit, right? According to personal rule, capital always credit. Started business means capital. Okay, right? Started business called, it is a capital always credit. So we are enter the journal. So 3 lines. So first line is a debit line, first line debit line, second line credit line, third line narration. Okay, సో మనం చూడండి, చిట్టాపద్దు రాయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలంటే ఏది డెబిట్ అయిందో ఏది క్రెడిట్ అయిందో ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మనకు ఎంట్రీ రాయాలి అంటే, జర్నల్ ఎంట్రీ రాయాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఏం చేయాలంటే డెబిట్ క్రెడిట్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ డెబిట్ క్రెడిట్ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఎంట్రీ రాయాలి. సో ఫస్ట్ లైన్ డెబిట్ లైన్, అంటే డెబిట్ అనేది ఏదైతే ఇక్కడ అవుతుందో దాన్ని ఎంటర్ చేయాలి ఫస్ట్ లైన్లో. సెకండ్ లైన్ ఏంటి, క్రెడిట్ లైన్. సెకండ్ లైన్లో ఏదైతే క్రెడిట్ అవుతుందో ఇక్కడ మనము దాన్ని ఎంటర్ చేయాలి. థర్డ్ లైన్ ఏంటంటే నేరేషన్ అంటాం, వివరణ అంటాం దీన్ని. సో దీన్ని మొత్తం కూడా క్లియర్గా అలా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఎంటర్ చేసినా కూడా దాన్ని ఏమంటాం అంటే నేరేషన్ అంటాం. ఓకేనా? వివరణ అంటాం, రైట్? సో నేరేషన్ మీన్స్ బ్రీఫ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద జర్నల్. ఓకే, రైట్. సో ఫస్ట్ లైన్ డెబిట్ లైన్, క్యాష్ ఈజ్ ఏ డెబిట్. సో డేట్ 1/4/19. So debit line cash account debtor. Okay, LF number 1. So first transaction, how much amount? 50,000 rupees debit amount. This is the debit line. So credit line dash. So first line is a completed, and second line is means credit line. So credit means capital. So credit line started 2. Okay, 2 capital account. So capital account. So debit line dash credit line 50,000 rupees amount. Debit equal to credit. ఓకేనా? డెబిట్లో ఎంత అమౌంట్ వేస్తున్నామో యాస్టీస్గా క్రెడిట్లో కూడా అంతే అమౌంట్ వేయాలి. సో ఫస్ట్ లైన్లో ఏమో ఏది డెబిట్ అయిందో దాన్ని ఎంటర్ చేసినాము. సెకండ్ లైన్లో మనకు క్యాపిటల్ అనేది క్రియేట్ అయింది కాబట్టి స్టార్టెడ్ బిజినెస్ అనేది రాయొద్దండి. సో స్టార్టెడ్ బిజినెస్ మీన్స్ క్యాపిటల్. ఓకేనా? స్టార్టెడ్ బిజినెస్ అంటేనే క్యాపిటల్గా ఎంటర్ చేయాలి. ఓకేనా? కమెన్స్డ్ బిజినెస్ అన్నా స్టార్టెడ్ బిజినెస్ అన్నా దాన్ని ఏమనొచ్చు అంటే క్యాపిటల్గా ట్రీట్ చేయండి. ఓకేనా? స్టార్టెడ్ బిజినెస్ ఆర్ కమెన్స్డ్ బిజినెస్. రవి స్టార్టెడ్ బిజినెస్ అలియాస్ క్యాపిటల్. ఓకే, రైట్. సో థర్డ్ లైన్ ఈజ్ ఏ నరేషన్ బీయింగ్ Ravi started business with cash. So entry close, journal entry close, right? So second entry. So second entry means goods sold by cash. Right? So how much amount? 2,000. Clear?
సో గూడ్స్ సోల్డ్ బై క్యాష్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మన దగ్గర ఉన్న గూడ్స్ అంటే ఏంటంటే సరుకులు అంటాం. ఓకేనా, తెలుగులో ఏమంటాం అంటే సరుకులు అంటాం. గూడ్స్ సోల్డ్ మీన్స్ సోల్డ్ అంటే అమ్మకాలు అంటాం. సోల్డ్, గూడ్స్ సోల్డ్ బై క్యాష్. మనము మన దగ్గర ఉన్న సరుకులని అమ్మేసినామంట. ఎట్లా అమ్మినామంటే డబ్బులకు అమ్మినాం, క్యాష్కి అమ్మినాం. క్లియర్, అర్థమైందా? గూడ్స్ సోల్డ్ బై క్యాష్, గూడ్స్ సోల్డ్ బై క్యాష్. మీ దగ్గర ఉన్న గూడ్స్ని అంటే సరుకులని డబ్బులకు అమ్మేసిర్రు. రైట్, ఇది ట్రాన్సాక్షన్. సో ఇందులో మనం ఏం చేస్తామంటే 2 అకౌంట్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ చూడండి క్యాష్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ అసెట్. ఓకేనా, అసెట్ అంటే ఇక్కడ ఏ అకౌంట్ అండి? ఇది రియల్ అకౌంట్. క్యాష్ ఈజ్ ఏ అసెట్ గోస్ టు రియల్ అకౌంట్. రైట్, నెక్స్ట్ గూడ్స్ సోల్డ్ మీన్స్ ఇన్కమ్. ఓకే, సోల్డ్ మీన్స్ ఇన్కమ్. సో ఇన్కమ్స్ goes to nominal account. Incomes goes to nominal account according to nominal rule and real account rules. So first of all we take the cash account rule. Comes in debit, goes out credit. డబ్బులు వస్తున్నాయా పోతున్నాయా? వస్తేనేమో డెబిట్ చేయండి, పోతేనేమో క్రెడిట్ చేయండి. ఫస్ట్ రూల్ ఏమో వస్తే డెబిట్, పోతేనేమో క్రెడిట్. కమ్స్ ఇన్ డెబిట్, క్యాష్ కమ్స్ ఇన్ డెబిట్, క్యాష్ గోస్ అవుట్ క్రెడిట్. వన్స్ రేట్ ద గూడ్స్ సోల్డ్ బై క్యాష్. మీ దగ్గరున్న సరుకులని డబ్బులకు అమ్మేసిరంట. డబ్బులు అమ్మలేదండి, గూడ్స్ని అమ్మిర్రు. ఓకేనా, ఎట్లా అమ్మిర్రు అంటే క్యాష్. ఎందుకంటే క్యాష్ ఎందుకన్నా అంటే పర్టికులర్గా ట్రాన్సాక్షన్స్ దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్, క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. అంటే అమ్మడం అనేది 2 రకాలు ఉంటుందండి. నగదుకు అమ్మొచ్చు లేదా అరువుకు అమ్మొచ్చు. అరువు అంటే అప్పుకు అంటాం. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనకు క్యాష్ అమ్మడం అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేసాడు. రైట్, సో చూడండి గూడ్స్ సోల్డ్ బై క్యాష్ కమ్స్ ఇన్ ఆర్ గోస్ అవుట్. మీరు అమ్ముతుర్రు అంటే డబ్బులు మీకు వస్తాయా పోతాయా అని అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా, సో క్యాష్ కమ్స్ ఇన్, ఎందుకంటే సేల్ చేస్తే ఏమైందంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు క్యాష్ వస్తుంది. సో క్యాష్ కమ్స్ ఇన్, ఫస్ట్ రూల్ రైట్స్. సో క్యాష్ డెబిట్, క్యాష్ కమ్స్ ఇన్ యువర్ బిజినెస్. ఓకే, సోల్డ్ గూడ్స్ బై క్యాష్, సోల్డ్ మీన్స్ ఇన్కమ్. సో ఓకేనా, ఇన్కమ్స్ goes to nominal account rule. All expenses and losses debit, first rule. Second rule, all incomes and gains credit. So sales means income, so this is the credit. Right, once cash debit, sales credit. Right, so enter the journal, second journal, date 2/4/19. Which is the debit? Cash. First line is a debit line. Clear? So cash account debtor. So LF number 2. This is the second transaction. So debit how much amount? 2000. Right, this is the credit dash. So second line is a credit line. So what is the credit? Which is the credit? Sales. Okay, so second line started the 2, capital 2 sales account, to sales account. Okay, so this is the credit line. So debit line dash, credit line 2000 rupees. Right, so narration, third line narration, being same, goods సోల్డ్ బై క్యాష్. అర్థమైందా? నెరేషన్లో మీరు యాస్టిజ్గా దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఎట్లా యాస్టిజ్గా రాసినా పర్లేదండి. ఓకేనా, రైట్. సో క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు సేల్స్ అకౌంట్. సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఏ ఎంట్రీ. సో థర్డ్ ఎంట్రీ, వాట్ ఈస్ ద థర్డ్? salaries paid by cash. Salaries paid by cash. How much amount? Salaries paid by cash 8,000. Right, చూడండి, salaries paid by cash అంటే మీరు మీ షాప్లో ఉన్న ఒక పర్సన్కి, అంటే మీ కింద పనిచేసే గుమస్తాకి ఏం చేశారంటే శాలరీ పే చేశారు. ఎట్లా పే చేశారంటే క్యాష్ ఇచ్చారంట. ఓకేనా, దీని మీనింగ్ అర్థమైంది కదా, శాలరీ పెయిడ్ బై క్యాష్.
శాలరీ పే చేసిరు. ఎట్లా పే చేసిరు అంటే క్యాష్ ద్వారా పే చేశారు. క్యాష్ ఇవ్వచ్చు, అనేది చెక్ ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా మెన్షన్ చేసిండు క్యాష్ ఇచ్చినామని చెప్తున్నాడు. రైట్, ఇందులో మనము ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్లో మనం 2 అకౌంట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో క్యాష్ అండ్ శాలరీస్. రైట్, క్యాష్ ఈజ్ ఏ అసెట్. అసెట్ గోస్ టు రియల్ అకౌంట్. క్లియర్? salary means expenses. Salary means expenses. Expenses goes to nominal account. Clear? Right. So according to real account rule, debit and credit. Cash comes in debit, cash goes out credit. Right? Once read the transaction, salary is paid by cash. ఇక్కడ మీకు క్యాష్ని మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి. శాలరీస్ పెయిడ్ బై క్యాష్ అంటే మీరు శాలరీ పే చేసిరు అంటే క్యాష్ మీకు వస్తుందా పోతుందా? క్యాష్ కమ్స్ ఇన్ ఆర్ గోస్ అవుట్. చూడండి, మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. మీరు శాలరీ పే చేస్తున్నారంటే క్యాష్ మీ దగ్గర నుంచి పోతుంది. ఓకేనా, క్యాష్ గోస్ అవుట్. సో అకార్డింగ్ టు రియల్ అకౌంట్ రూల్, ఫస్ట్ రూల్ కమ్స్ ఇన్ డెబిట్, సెకండ్ రూల్ గోస్ అవుట్ క్రెడిట్. ఓకే, ఫస్ట్ రూల్ and second rule. First rule debit, second rule credit. So which rule correct? So cash comes in or goes out? Cash goes out. ఓకే, అంటే క్యాష్ ఏమవుతుందంటే పోతుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ రూల్ ఏంటంటే వస్తేనేమో డెబిట్ చేయండి చెప్తున్నాడు. క్యాష్ వస్తేనేమో డెబిట్ చేయండి, క్యాష్ పోతేనేమో క్రెడిట్ చేయండి. ఈ రూల్ కరెక్టా, ఈ రూల్ కరెక్టా అంటే చూడండి, మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. శాలరీస్ పే చేస్తున్నారంటే క్యాష్ పోతుంది, మీ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి క్యాష్ పోతుంది కాబట్టి సెకండ్ రూల్ ఈజ్ ఏ కరెక్ట్ రూల్. క్యాష్ గోస్ అవుట్. ఓకే, రైట్, ఇది క్లియర్. శాలరీస్ అంటే ఎక్స్పెన్సెస్. అవునా, ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఏంది? మనకు ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ అనే అకౌంట్కి వెళ్ళిపోతాయి, నామినల్ అకౌంట్కి వెళ్ళిపోతాయి. అవునా, రైట్. ఇప్పుడు నామినల్ అకౌంట్ రూల్ ఏంటి చెప్పండి? నామినల్ అకౌంట్ రూల్ ఏంటంటే ఇది ఇక్కడ 2 ఉన్నాయండి. ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్ డెబిట్ అంటే అన్ని ఖర్చులు నష్టాలను ఏం చేయాలి? డెబిట్ చేయాలి. అండ్ సెకండ్ రూల్ ఏంటంటే ఆల్ ఇన్కమ్స్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ క్రెడిట్. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి, ఈ శాలరీస్ అనేవి ఎక్స్పెన్సెసా ఇన్కమ్సా అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ అని మనం క్లియర్ చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ రూల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ రూల్ ఏంటంటే ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ డెబిట్ అని చెప్పింది మనకు రూల్. ఓకే, సో శాలరీస్ డెబిట్. అకార్డింగ్ టు నామినల్ రూల్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ డెబిట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ రూల్ కరెక్ట్. శాలరీస్ డెబిట్, ఎక్స్పెన్సెస్ డెబిట్. రైట్, ఎంట్రీ ద థర్డ్ ఎంట్రీ 3, 4, 19. Clear? Right. Enter the first line is a debit line, second line is a credit line, third line is a narration. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ లైన్లో డెబిట్ ఏదైతే అవుతుందో మనకు అక్కడ దాన్ని ఫస్ట్ లైన్లో రాయాలి. సెకండ్ లైన్లో ఏం రాయాలంటే సెకండ్ లైన్ ఏమంటామంటే క్రెడిట్ లైన్ అంటాం. క్రెడిట్ అయిన దాన్ని రాయాలి సెకండ్ లైన్లో. నెక్స్ట్ థర్డ్ లైన్లో ఏం రాయాలంటే వివరణ, నేరేషన్ అంటాం. నేరేషన్ అంటే ఈ కంప్లీట్గా దీన్ని అక్కడ ఎంటర్ చేసి సరిపోతుంది. రైట్, ఫస్ట్ లైన్ ఈజ్ ఏ డెబిట్ లైన్. సో ఇక్కడ మనకి ఏది డెబిట్ అయిందండి? ఇక్కడ శాలరీ డెబిట్ అయింది. చూడండి, శాలరీ డెబిట్ అయింది కాబట్టి ఎంటర్ ద ఫస్ట్ లైన్ శాలరీ. ఓకేనా, శాలరీ, salaries account debtor, salaries account debtor. Third one, so how much amount? 8,000, right, dash. So second line is a credit line. Credit line దేనితో స్టార్ట్ అవుతుందండి? 2, TO2, capital 2. which is the credit? ఏదండి క్రెడిట్ ఇక్కడ? క్యాష్. సో క్యాష్ అకౌంట్, సో డాష్ 8,000 rupees. So close. So first line is a debit line, second line is a credit line, third line narration. Narration means being salaries paid by cash. Salaries paid by cash. Clear? Right. So third one completed. And fourth one cash received from Charan. చూడండి, cash received from Charan. How much amount? 6,000 rupees. Clear? Cash received from Charan. ఇక్కడ ఏంటంటే క్యాష్ని రిసీవ్ చేసుకున్నాం. ఎవరి దగ్గర నుంచి అంట? చరణ్ దగ్గర నుంచి 6,000 రూపాయలు వచ్చినాయి మనకు. దీని అర్థమైంది మీనింగ్. క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ చరణ్ అంటే ఏంటంటే
చరణ్ అనేవాడు మనకు 6,000 రూపాయలని ఇచ్చిండు అని అర్థం. ఓకేనా. ఇందులో మనం ఏం చేస్తామంటే మనము 2 అకౌంట్స్ని మనము ఐడెంటిఫై చేయాలి ఫస్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి, క్యాష్ ఒకటి ఉంది, నెక్స్ట్ చరణ్ ఒకటి ఉంది. క్యాష్ ఈజ్ ఏ అసెట్, అసెట్ గోస్ టు రియల్ అకౌంట్. చరణ్ ఈజ్ ఏ పర్సన్, చరణ్ ఈజ్ ఏ పర్సన్, హీ ఈజ్ ఏ పర్సన్. సో పర్సన్ గోస్ టు పర్సనల్ అకౌంట్, పర్సన్ గోస్ టు పర్సనల్ అకౌంట్. రైట్. సో ఫస్ట్ క్యాష్, ఇక్కడ మనకు క్యాష్ డెబిట్ అవుతుందా క్రెడిట్ అవుతుందా అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ చరణ్ అనేవాడు డెబిట్ అవుతుందా క్రెడిట్ అవుతుందా అనేది మనము రూల్ ప్రకారము ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. ఫస్ట్ క్యాష్ చూద్దాం. క్యాష్ డెబిట్ అవుతుందా క్రెడిట్ అవుతుందా అంటే రియల్ అకౌంట్ రూల్స్ మనకు డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్. క్యాష్ కమ్స్ ఇన్ డెబిట్, క్యాష్ గోస్ అవుట్ క్రెడిట్. ఒక్కసారి మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు క్యాష్ మీ బిజినెస్లోకి వస్తుందా లేదా మీ బిజినెస్ నుంచి వెళ్ళిపోతుందా అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. ఓకేనా. ఏంది క్వశ్చన్ ఇక్కడ? క్యాష్ కమ్స్ ఇన్ ఆర్ గోస్ అవుట్. వన్స్ రీడ్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్, క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ చరణ్. రిసీవ్డ్ అంటే మీకు వస్తుంది అని అర్థం. రిసీవ్డ్ అంటే ఏంటి? వస్తుంది. పెయిడ్ అంటే పోతుంది, మీరు చెల్లిస్తారు కాబట్టి పోతుంది. సో క్యాష్ రిసీవ్డ్ మీన్స్ క్యాష్ కమ్స్ ఇన్ యువర్ బిజినెస్. ఓకేనా. డబ్బులు మీకు వస్తున్నాయి, రిసీవ్ చేసుకుంటారంటే వస్తున్నాయి అర్థం. ఓకేనా. ఎవరి దగ్గర నుంచి వస్తున్నాయి అంటే చరణ్ దగ్గర నుంచి వస్తున్నాయి. సో రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి క్యాష్ వస్తుంది కాబట్టి క్యాష్ కమ్స్ ఇన్. సో వాట్ కమ్స్ ఇన్? డెబిట్. సో రూల్ ప్రకారం క్యాష్ని ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనము? డెబిట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ రూల్ ఏం చెప్తుందంటే మీకు డబ్బులు వస్తే క్యాష్ వస్తే డెబిట్ చేయని అని చెప్తున్నది. సెకండ్ రూల్ ఏం చెప్తుంటే మీ దగ్గర నుంచి క్యాష్ పోతే క్రెడిట్ చేయని చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు మీకు చెప్పండి, మీకు క్యాష్ వస్తుందా మీ దగ్గర నుంచి పోతుందంటే మీరు రిసీవ్ చేసుకుంటారు క్యాష్. ఎవరి దగ్గర నుంచి? చరణ్ దగ్గర నుంచి రిసీవ్ చేసుకుంటారు కాబట్టి మీకు క్యాష్ వస్తుంది అని అర్థం. ఓకేనా. రైట్. క్యాష్ డెబిట్. చరణ్ ఈజ్ ఏ గివర్ ఆర్ రిసీవర్. చరణ్ ఈజ్ ఏ పర్సన్, పర్సన్ గోస్ టు పర్సనల్ అకౌంట్. అకార్డింగ్ టు పర్సనల్ అకౌంట్ రూల్, డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్. చరణ్ ఈజ్ ఏ రిసీవర్ ఆర్ గివర్? హీ ఈజ్ ఏ గివర్. ఎందుకంటే మనకి ఇస్తున్నాడు, అవునా. మనం రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం అంటే అతను ఇస్తేనే మనం రిసీవ్ చేసుకునేది. కాబట్టి ఈజ్ ఏ గివర్. గివర్ ఆల్వేస్ క్రెడిట్, గివర్ ఆల్వేస్ క్రెడిట్. అకార్డింగ్ టు పర్సనల్ రూల్, డెబిట్ ద రిసీవర్, డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్. సో గివర్ ఈజ్ ఏ క్రెడిట్. క్లియర్? అర్థమైందా? ఇక్కడ మనకి ఇస్తుండా తీసుకుంటుండ అంటే మనకి ఇస్తుండు కాబట్టి ఇతను ఏం చేస్తున్నాం అంటే క్రెడిట్ చేస్తాం. ఓకేనా. మనకిస్తేనేమో క్రెడిట్ చేయమంటున్నాడు, మనమే ఆయనకి ఇస్తేనేమో డెబిట్ చేయమంటున్నాడు. ఓకేనా. రైట్. సో డెబిట్ క్యాష్, చరణ్ ఈజ్ ఏ క్రెడిట్. రైట్. ఎంటర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ జర్నల్ 4/19. సో ఏమైంది ఇక్కడ మనకు? డెబిట్ క్యాష్. సో క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్, క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్. సో 4th one కాబట్టి 4th. సో అమౌంట్ ఎంతండి? 6,000 రూపీస్ డాష్. సో సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్, సెకండ్ ఎంట్రీ ఏంది? సెకండ్ లైన్ క్రెడిట్ లైన్ 2 తోని స్టార్ట్ చేయండి, క్యాపిటల్ 2 తోటి. రైట్. ఏమైంది ఇక్కడ మనకు? క్రెడిట్ లైన్లో ఏముంది మనకు? చరణ్. రైట్. చరణ్, చరణ్ అకౌంట్ డాష్ 6,000 రూపీస్. రైట్. సో థర్డ్ లైన్ ఇస్ ఏ నరేషన్, being cash received from Charan, cash received from Charan. Right. 4th completed. Next one, 5th one. Rent paid by cash. ఎంత అండి? 3,000 రూపీస్. ఇక్కడ అర్థమైందంటే రెంట్ అంటే అద్దె, రెంట్ పే చేస్తున్నాం. ఎట్లా పే చేస్తున్నాం అంటే క్యాష్ పే చేస్తున్నాం. ఓకేనా. మీనింగ్ అర్థమైందా? రెంట్ పేడ్ బై క్యాష్. ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇందులో కూడా మనము 2 అకౌంట్స్ని మనము ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఇక్కడ క్యాష్ ఉంది, ఇక్కడ రెంట్ ఉంది. రెంట్ ఈజ్ ఏ ఎక్స్పెన్సెస్. రెంట్ మీన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్. Expenses goes to nominal account. Expenses goes to nominal account. And cash is a asset. Asset goes to real account. Right. Which is the debit? Cash debit or credit? So according to rule, real account rule, cash comes in debit, cash goes out credit. So rent paid means cash goes out.
చూడండి, మీరు అద్దె చెల్లిస్తుర్రండి. ఎట్లా చెల్లిస్తుర్రండి? క్యాష్ ఇస్తున్నారు. రెంట్ పే చేస్తున్నారంటే డబ్బులు మీకు వస్తాయా పోతాయా? మీరు ఒక రెంట్ తీసుకున్న రూము, మీరు ఏం చేసి రెంట్ పే చేసారు. రెంట్ పే చేసారంటే మీ దగ్గర నుంచి క్యాష్ పోతుంది, అంతే కదా. రెంట్ పెయిడ్, రిసీవ్డ్ కదండి, పెయిడ్. సో క్యాష్ గోస్ అవుట్. సో అకార్డింగ్ టు రియల్ అకౌంట్ సెకండ్ రూల్, what comes in debit, what goes out credit. So what comes in debit first rule, what goes out credit second rule. This is the second rule, right? So cash goes out credit. And second one, rent is a expenses goes to normal account. According to normal account rule, what is the rule? First rule, all expenses and losses debit, all expenses and losses debit. And second rule, all incomes and gains credit. Okay, so rent is a expenses. So according to nominal rule first rule, all expenses debit. So rent is a debit, rent is a debit. Clear? అర్థమైందా? చూడండి, రెంట్ అంటే ఖర్చు, ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఖర్చు. ఖర్చులు అంటే ఇక్కడ మనకి ఏ ఖాతాకి వెళ్ళిపోతుంది? నామినల్ అకౌంట్. అంటే నామినల్ అకౌంట్ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. నామినల్ అకౌంట్ రూల్ ఏంటంటే ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ డెబిట్ చేయమంటున్నాడు. ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్ డెబిట్ చేయాలి, ఇన్కమ్స్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ క్రెడిట్ చేయాలి. సో మరి రెంట్ అనేది ఇన్కమా ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే మనం క్లియర్ చెప్పుకున్నాం. రెంట్ అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి రెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కాబట్టి ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి? డెబిట్. ఓకేనా? రైట్. ఎంటర్ ద జర్నల్. సో ఫిఫ్త్ వన్ 5/4/19. సో ఫస్ట్ ఏమైంది? డెబిట్ ఏదైందండి? మనకి రెంట్ అయింది. సో ఫస్ట్ లైన్ డెబిట్ లైన్ కదా, కాబట్టి ఏం చేస్తాం? రెంట్ అకౌంట్ డెటార్, రెంట్ అకౌంట్ డెటార్. సో ఫిఫ్త్ వన్ అమౌంట్ ఎంత అండి? 3,000 రూపీస్ డాష్. ఫస్ట్ లైన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సెకండ్ లైన్ క్రెడిట్ లైన్ కదా, ఇక్కడ ఏం క్రెడిట్ అయింది మనకు? క్యాష్. కాబట్టి టు క్యాష్ అకౌంట్, టు క్యాష్ అకౌంట్. సో డాష్ 3,000 రూపీస్, రైట్. సో థర్డ్ లైన్ ఏ నరేషన్, బీయింగ్ రెంట్ పెయిడ్ బై క్యాష్. సో కంప్లీటెడ్. సో లాస్ట్ వన్ ఏంటండి? కంప్యూటర్ పర్చేస్డ్ ఫ్రమ్ గిరి. ఓకే, ఇక్కడ మనం కూడా కంప్యూటర్ ఉంది, ఇక్కడ నెక్స్ట్ గిరి ఉంది, రైట్. చూడండి, కంప్యూటర్ ఈజ్ ఏ అసెట్. కంప్యూటర్ అంటే ఏంది? ఆస్తి. అసెట్ గోస్ టు రియల్ అకౌంట్, ఓకే, రైట్. గిరి ఈజ్ ఏ పర్సన్ గోస్ టు పర్సనల్ అకౌంట్. సో ఏది డెబిట్? ఓకేనా? కంప్యూటర్ డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్? కంప్యూటర్ పర్చేస్డ్ ఫ్రమ్ గిరి. సో కంప్యూటర్ పర్చేస్ చేసినామంటే, అండ్ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే కంప్యూటర్ని మనం కొన్నామండి. ఎవరి దగ్గర నుంచి కొన్నామంటే గిరి అనే దగ్గర నుంచి, గిరి అనే అతని దగ్గర నుంచి మనం ఏం చేసినామంటే కంప్యూటర్ని కొన్నాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు చెప్పండి, పర్చేజ్ చేసినామంటే కంప్యూటర్ అనేది వస్తుందా పోతుందా అంటే పర్చేజ్ చేస్తే వస్తుంది. సో కంప్యూటర్ పర్చేస్ చేసినామంటే ఆటోమేటిక్గా మన బిజినెస్లోకి కంప్యూటర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? సో కంప్యూటర్ వస్తుంది కాబట్టి రూల్ ఏంటంటే వాట్ కమ్స్ ఇన్ డెబిట్, వాట్ గోస్ అవుట్ క్రెడిట్. సో కంప్యూటర్ ఈజ్ ఏ పర్చేస్ అసెట్ కమ్స్ ఇన్. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ రూల్. అసెట్ గోస్ అవుట్ క్రెడిట్. సో చెప్పండి, కంప్యూటర్ వస్తుందా పోతుందంటే పర్చేజ్ చేసినామంటే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి కంప్యూటర్ ఈజ్ ఏ డెబిట్. పర్చేజ్ చేసినామంటే కంప్యూటర్ కమ్స్ ఇన్ యువర్ బిజినెస్. ఓకే, సో కంప్యూటర్ డెబిట్. సో గిరి ఈజ్ ఏ పర్సన్ గోస్ టు పర్సనల్ అకౌంట్. అకార్డింగ్ టు పర్సనల్ అకౌంట్ రూల్, డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్. సో గిరి ఈజ్ ఏ గివర్ ఆర్ రిసీవర్? గిరి ఈజ్ ఏ గివర్. ఇస్తున్నాడు ఈయన ఇస్తుండు కాబట్టి ఇతన్ని ఏమంటామంటే గివర్ అంటాం. ఓకేనా? ఈయన మనకు కంప్యూటర్ ఇస్తున్నాడు, ఎందుకంటే మనం ఆయన దగ్గర నుంచి పర్చేజ్ చేసినాం కాబట్టి ఈయన మనకి ఏం చేస్తున్నాడంటే కంప్యూటర్ని ఇస్తుండు కాబట్టి ఇతను గివర్, ఇచ్చేస్తున్నాడు. సో అకార్డింగ్ టు పర్సనల్ రూల్, డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్. సో గిరి ఈజ్ ఏ గివర్ ఆర్ రిసీవర్? సో గిరి ఈజ్ ఏ గివర్. సో అకార్డింగ్ టు పర్సనల్ రూల్, గివర్ ఈజ్ క్రెడిట్. సో ఎంటర్ ద ఫిఫ్త్ ట్రాన్సాక్షన్. డేట్ 6/4/19. ఓకే,
So what is the debit? Computer account debtor. Computer account debtor. Okay, computer account debtor, same. How much amount? 4,000 dash. ప్రొఫార్మా ప్లేస్ లేదని కొడుతున్నాండి. ఓకే రైట్. సో ఫస్ట్ లైన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సెకండ్ లైన్ ఏంటి మనకు? క్రెడిట్ లైన్. క్రెడిట్ లైన్ ఇక్కడ మనకి ఏంది? 2. ఎవరు ఇక్కడ క్రెడిట్ అయింది? గిరి. సో గిరి అకౌంట్. సో ఇందులో డాష్ 4,000 రూపీస్. వివరణ ఏంటి? నరేషన్ బీయింగ్ పర్చేస్డ్ computer from Giri. So this is the last transaction journal. So once again, how to read the journal? Cash account debtor to capital account. ఓకేనా? ఎట్లా చదవాలి అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. సెకండ్ వన్ క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు సేల్స్ అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు సేల్స్ అకౌంట్. థర్డ్ వన్ salaries account debtor to cash account. Salaries account debtor to cash account. Fourth one cash account debtor to Charan account. Cash account debtor to Charan account. Next fifth one rent account debtor to cash account. Rent account debtor to cash account. Okay na? Last one computer account debtor to Giri account. కంప్యూటర్ అకౌంట్ డెటార్ టు గిరి అకౌంట్. ఓకేనా? ఇది మనకు దిస్ ఈస్ ద జర్నల్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడెంటిఫై ద 2 అకౌంట్స్, పర్సనల్ అకౌంట్ ఆర్ రియల్ అకౌంట్ ఆర్ నార్మల్ అకౌంట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్టెప్, సో విచ్ ఈస్ ద డెబిట్ విచ్ ఈస్ ద క్రెడిట్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో మనం జర్నల్ ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే మనకు కావాల్సిందంటే డెబిట్ కావాలి, క్రెడిట్ కావాలి. ఓకేనా? సో మనము డెబిట్ క్రెడిట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత మనము జర్నల్లో 3 లైన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి జర్నల్. సో ఫస్ట్ లైన్ ఈజ్ ఏ డెబిట్ లైన్, సెకండ్ లైన్ ఈజ్ ఏ క్రెడిట్ లైన్, థర్డ్ లైన్ ఈజ్ ఏ narration. Okay, so this is the journal. Okay, so journal pro forma, totally 5 columns are there. So pro forma, first column date, second column particulars, third column LF number, fourth column debit amount, fifth column credit amount. Okay, right? So cash account to capital account. Started business, Ravi started business with cash. Started business means capital. Ravi started business or Ravi commenced business. Ravi commenced business, both are same. So commenced business or started business, yes, capital. Okay na? Started business means capital, commenced business means also capital. Okay, so cash account debtor to capital account. Right? Okay, thank you.